जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र चैप्टर नंबर 4 प्रसारमान। तो विद्यार्थीओ, आपने अगाउना विडियोमां प्रसारमाननो अर्थ अने तेनी लाक्षणिकताओ विषे माहिती मेळवी हती। हवे आ विडियोमां आपणे प्रसारना माप विषे अभ्यास करवानो छे। तो जो आपने प्रसारना नीचे दर्शावेला विविध निरपेक्ष अने सापेक्ष मापनो अभ्यास करीशुं। तो तमारे आ चेप्टर में विस्तार, चतुर्थक विचलन, सरेराश विचलन अने प्रमाणित विचलन विषे अभ्यास करवानो छे। तो जो उपयुक्त मापोमांथी विस्तार अने चतुर्थक विचलन ने आपने प्रसारना स्थानीय माप कहीशुं के ऊपर आपने 4 माप आपेला छे। ए 4 मापमांथी विस्तार अने चतुर्थक विचलन छे एने प्रसारना स्थानीय माप कहेवाय। कारण के आ माप माहितीना चढ़ता क्रममां गोठवेला अवलोकनोना स्थान पर आधार राखे छे। कि आपने अगर जोयुं के मध्यस्थ में सौथी पहला रकम ने चढ़ता क्रम में गोठववी पड़ती हती, एवी ज रीते विस्तार अने चतुर्थक विचलन में पण मापने चढ़ता क्रम में गोठववामां आवे छे अने ए संख्यानुं जे स्थान छे एना उपर आधार राखे छे। सरेराश विचलन अने प्रमाणित विचलन ने आपने विचलनोना सारांश दर्शावता माप कहीशुं। के शुं कहे छे के सरेराश विचलन अने प्रमाणित विचलनना जे मापो छे ए मापने आपने सारांश दर्शावता माप कहीशुं। कारण के आ बंने माप अवलोकनोना मध्यवर्ती मापने लईने मळेली माहिती पर आधार राखे छे। तो जे सरेराश विचलन अने प्रमाणित विचलन छे ए मध्यवर्तीना मापो छे ए मापो उपर आधार राखे छे। त्यार पछी जो आपने एनु सौथी पहला जोईशुं आपने विस्तार। तो जो सौथी मोटा अने सौथी नाना अवलोकनोना तफावतने विस्तार कहेवाय छे। कि सौथी पहला विस्तार कोने कहेवाय के तमने जे माहिती आपेली छे एमां सौथी मोटो अवलोकन अने सौथी नानो अवलोकन ए बे वच्चेनो तफावत एटले के मोटा अवलोकनमांथी नाना अवलोकननी रकम बाद कर्या पछी जे रकम मळे एने कहेवाय छे विस्तार। तेने संकेत आर वडे दर्शाववामां आवे छे। हवे आपणे जोईशुं विस्तारनुं सूत्र। तो विस्तार आर बराबर XH माइनस XL। हवे XH आपने सौथी मोटा अवलोकन ने कहीशुं अने XL ए सौथी नाना अवलोकन ने कहीशुं। विस्तार आर ने प्रसारनुं निरपेक्ष माप छे अने आर नो एकम ए ज होय छे जे अवलोकननो एकम होय छे। हवे जो तमने नीचे एक आलेख आपेलो छे, ए आलेखमां जो तमने सौथी पहला कीधुं छे के कंपनी ए ना शेरनो भाव, त्यार पछी तमने एक अठवाडियानी माहिती आपेली छे अने आ बाजू तमने भाव आपेलो छे। हवे जो अहीं आगळ तमने 8 अठवाडिया माटे कंपनी ए ना शेरना अठवाडिक बंध भाव आपेला छे। कि तमने एक अठवाडियानी माहिती आपेली छे अने एक अठवाडियामां कंपनीना जे भाव छे 8 अठवाडियानी माहितीना आधारे एक अठवाडियाना जे कंपनीना भाव छे एनो आलेख आपेलो छे। आ आलेख परथी महत्तम भाव एटले के सौथी वधारे भाव जो अहींया आगळ थाय छे एटले ए छे 115 अने सौथी न्यूनतम एटले के सौथी ओछो भाव छे तमारो 80। तेथी विस्तार 115 माइनस 80 करो एटले तमने जवाब मळशे 35। आ जे 35 जवाब मळ्यो एने कहेवाय छे विस्तार। हवे जो आगळ कि जो विस्तारनी व्याख्या परथी स्पष्ट छे कि वर्गीकृत माहिती होय तो पण विस्तार शोधवा माटे अवलोकनोनी आवृत्तिनी जरूर पड़ती नथी। के शुं कहे छे कि ज्यारे वर्गीकृत माहिती होय
તો વર્ગીકૃત માહિતીમાં પણ વિસ્તાર શોધવા માટે અવલોકનની જરૂર પડતી નથી. કોઈપણ વર્ગીકૃત માહિતી માટે સૌથી મોટી કિંમતના વર્ગની ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ અને સૌથી નાની કિંમતના વર્ગની અધોસીમા બિંદુનો તફાવત લેવાથી તે માહિતીનો વિસ્તાર મેળવી શકાય છે. કે શું કહે છે કે જ્યારે વર્ગ આવૃત્તિ આપેલી હોય તો જેની આવૃત્તિ સૌથી મોટી હોય એની ઉર્ધ્વસીમા બિંદુ એટલે કે આગળની સંખ્યા અને સૌથી નાની કિંમત હોય એવી વર્ગ આવૃત્તિની અધોસીમા બિંદુ એટલે કે પાછળની સંખ્યા એટલે કે ઉર્ધ્વસીમા બિંદુમાંથી અધોસીમા બિંદુ માઇનસ કરવામાં આવે તો એના પરથી તમને મળશે વિસ્તાર. ત્યાર પછી માહિતી વિસ્તાર આરને XH પ્લસ XL વડે ભાગવાથી સાપેક્ષ વિસ્તાર મળે છે. તો સાપેક્ષ વિસ્તારનું સૂત્ર છે R XH પ્લસ XL બરાબર આરનો મતલબ આપણે આગળ જો વિસ્તાર એટલે કે XH માઇનસ XL છેદમાં XH પ્લસ XL. આ થયું તમારું સાપેક્ષ વિસ્તારનું સૂત્ર. હવે જો સાપેક્ષ વિસ્તારને વિસ્તારાંક પણ કહેવામાં આવે છે કે સાપેક્ષ વિસ્તારનું બીજું નામ છે વિસ્તારાંક. એટલે તમને કદાચ દાખલા પૂછે તો દાખલામાં એવું પણ પૂછી શકે કે વિસ્તાર અને સાપેક્ષ વિસ્તાર શોધો, અથવા એવું પણ પૂછે કે વિસ્તાર અને વિસ્તારાંક શોધો. તો વિસ્તારાંક એ એકમથી મુક્ત છે. જો કોઈ સમષ્ટિની માહિતી માટે વિસ્તારાંક નાનો હોય તો એમ કહી શકાય કે સમષ્ટિના એકમોમાં ચલ ઓછું છે, અર્થાત એકમોની કિંમત તો એકબીજાથી બહુ અલગ નથી, પરંતુ જો વિસ્તારાંક મોટો હોય તો સમષ્ટિના એકમોમાં ચલ વધુ છે એમ કહી શકાય, અર્થાત એકમોની કિંમત એકબીજાથી ઘણી અલગ છે તેમ કહી શકાય. કે શું કહે છે કે જ્યારે એકમનો વિસ્તારાંક નાનો હોય તો સમષ્ટિના એકમોનું ચલન ઓછું છે એવું કહી શકાય, અને એકમોની કિંમત એકબીજાથી અલગ નથી એટલે કે સમાન છે એવું કહી શકાય. પરંતુ જ્યારે વિસ્તારાંક મોટો હોય ત્યારે સમષ્ટિ માટે જે માહિતી છે એ માહિતીના એકમોનું ચલન વધુ હોય છે, અર્થાત એકમોની કિંમતો એકબીજા કરતાં ઘણી અલગ છે તેમ કહી શકાય છે. તો હવે વિદ્યાર્થીઓ, આ માહિતીને આધારે આપણે એક ઉદાહરણ લઈશું અને ઉદાહરણ દ્વારા આપણે વિસ્તાર અને વિસ્તારાંક શોધીશું. તો જો ઉદાહરણ નંબર 1, એક બેટ્સમેનના ક્રિકેટની છેલ્લી 10 મેચમાં અનુક્રમે 48, 75, 37, 52, 93, 81, 25, 72, 18 અને 60 રન થાય છે. આ માહિતી પરથી રનનો વિસ્તાર અને વિસ્તારાંક શોધો. તો જો વિદ્યાર્થીઓ, આ માહિતી પરથી આપણે સૌથી મોટી સંખ્યા શોધવી પડશે. તો સૌથી મોટી સંખ્યા તમને આપેલી છે 93. એ સૌથી મોટી સંખ્યા જે તમારી છે એ સૌથી મોટી સંખ્યાને કહેવાય XH. ત્યાર પછી શોધવી પડશે સૌથી નાની સંખ્યા, અને સૌથી નાની સંખ્યા છે તમારી 18. તો આ જે તમને 18 આપેલા છે એ 18 તમારો થશે XL. હવે વિસ્તાર માટેનું સૂત્ર જોયું હતું આપણે, XH માઇનસ XL એટલે કે 93 માઇનસ 18 એટલે તમારો જવાબ આવશે 75, એટલે કે R બરાબર એટલે કે વિસ્તાર બરાબર 75 રન. હવે બેટ્સમેનને છેલ્લી 10 મેચમાં કરેલા રનનો વિસ્તાર 75 છે. હવે વિસ્તાર મળી ગયો. હવે શોધવાનો છે વિસ્તારાંક, અને એને બીજું કહેવાય છે સાપેક્ષ વિસ્તાર. તો એનું સૂત્ર છે R/XH પ્લસ XL. હવે જો આની કિંમત આપણને આગળ મળી 75, XH બરાબર 93 પ્લસ 18 એટલે થશે 75 ભાગ્યા 111 એટલે તમારો જવાબ આવશે 0.6757, એટલે તમારો વિસ્તારાંકનો જવાબ કહેશે 0.68.
હવે બેટ્સમેનના રનનો વિસ્તાર થશે તમારો 0.68. હવે આપણે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. ઉદાહરણ નંબર 2. તો જો ઉદાહરણ નંબર 2, એક કારખાનાના કામદારોના માસિક વેતનની નીચેની માહિતી પરથી આપેલા કામદારોના માસિક વેતનનો વિસ્તાર અને વિસ્તારાંક શોધો. તો જો તમને માસિક વેતન આપેલું છે 3,500, 4,000, 5,000, 7,500, 10,000 અને 12,000. હવે કામદારોની સંખ્યા આપેલી છે 3, 21, 30, 19, 6 અને 5. હવે આ માહિતીના આધારે આપણે સતત આવૃત્તિ વિતરણ છે એટલે એમાં આપણે સૌથી પહેલાં મહત્તમ કિંમત એટલે કે સૌથી મોટી કિંમત લઈશું. હવે સૌથી મોટી કિંમત તમને આપેલી છે 12,000 એટલે કે XH બરાબર 12,000. હવે જ લઈશું સૌથી નાની કિંમત અને સૌથી નાની કિંમત આપેલી છે તમને 3,500 એટલે કે XL બરાબર 3,500. હવે વિસ્તાર XH માઇનસ XL એટલે કે 12,000 માઇનસ 3,500 એટલે તમારો જવાબ આવશે 8,500. હવે R બરાબર થશે 8,500. હવે એના પરથી આપણે વિસ્તાર મળી ગયો. હવે શોધવાનો છે વિસ્તારાંક એટલે કે કામદારના માસિક વેતનનો વિસ્તાર થશે 8,500. હવે વિસ્તારાંક, તો વિસ્તારાંકનું સૂત્ર છે R બરાબર XH પ્લસ XL એટલે કે 8,500. આપણે આરનો જવાબ મળ્યો છે 8,500. 8,500 ભાગ્યા 12,000 વત્તા 3,500 એટલે કે 8,500 ભાગ્યા 15,500 એટલે તમારો જવાબ થશે 0.5484 એટલે વિસ્તારાંકનો જવાબ થશે 0.55 કે આમ કામદારોના માસિક વેતનનો વિસ્તારાંક 0.55 છે. તો આ માહિતી પરથી આપણે વિસ્તાર અને વિસ્તારાંક આવી રીતે શોધી શકીએ છીએ.